اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، قرآن کی روشنی میں اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور پہلے حصے میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 رشتے ہیں، ایک ماں باپ کا رشتہ، ایک میاں بیوی کا رشتہ اور ایک بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں ہم نے ماں باپ کی قدر و قیمت پہچاننے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں بعض آیتوں کی تشریح کی تھی۔ آج ان میں بالخصوص ماں کی عظمت کے سلسلے میں بات کریں گے آج کے اس لیکچر میں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر حکم دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وہاں کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے تم سے وصیت کی ہے۔ وصیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ نصیحت سے آگے کی چیز ہوتی ہے جس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ نصیحت میں تو بات مان بھی سکتے ہیں، نہ بھی مانتے ہیں، لیکن وصیت تو وہ بات ہوتی ہے جسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، گویا کہ ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ معلوم ہے کہ دنیا میں 2 رشتے اہم ہیں، ایک وہ رشتہ روحانی رشتہ خدا سے، اور اس کے بعد ایک خونی رشتہ جو والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان 2 رشتوں کی اہمیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ماں کا رتبہ اور ماں کا جو درجہ ہے اس درجے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی بتایا، اور قرآن کے اس کے علاوہ اور بہت سی آیتوں میں بھی ماں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، اور ماں کا جو اونچا مقام ہے، ماں کی جو قربانیاں ہیں، اس کی جو ایثار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، بہت مشقت اٹھا کر اس کا حمل اٹھایا، اور پھر بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ درد ذہن میں مبتلا ہوئی، اور اس بچے کو جنا تو بڑی مشقتوں کے ساتھ اسے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے بعد کہا کہ حمل اور دودھ چھڑانے ان دونوں مرحلوں میں گزار کر 30 مہینے لگ گئے۔ تو ماں کے 3 الگ الگ کام بتائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حتی اذا بلغ اشدہ بعد اور باتیں آتی ہیں کہ جب وہ لڑکا جو ہے سن بلوغ کو پہنچتا ہے اور اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کی عمر کو پہنچتا ہے، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جب وہ دعا کرتا ہے تو اے پروردگار اوزعنی، مجھے تھام، مجھے روک، ہے نا، مجھے کنٹرول کر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں تیری نعمت کا بھی اور ان نعمتوں کا بھی جو تو نے ہمارے والدین پر کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں جو تو پسند کرتا ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو بھی میری دعا میں شامل فرما۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اور میں سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لڑکے کی اور ایک بچے کی دعا ہے جو صالح ہو اور والدین کی قدر و منزلت پہچانتا ہو، وہ بالخصوص جب عمر 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ یہ دعا کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 40 سال کی عمر کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے اس کے 3 مرحلوں کا ذکر فرمایا، اس کی بے شمار قربانیوں میں سے یہ گویا کہ اہم 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حملتہ امہ کرہا، ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، اس حمل کو اٹھائے رکھا بڑی مشقتوں کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہوتا ہے کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس پر جو کچھ گزرتا ہے وہ جانتی ہے، مرد حضرات وہ جان ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی صحت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جبکہ وہ حمل اٹھاتی ہیں۔ حمل کے
3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, गोया 9 महीने हमल जो रहती है, तो पहला 3 महीने, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीने, गोया कि पहला ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर, और उनमें उस औरत के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं उसका अगर मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि पहले मरहले में माँ के पेट के अंदर जब नुत्फा दाखिल होता है और बैजा दोनों मुलाकात करते हैं, तो दोनों की मुलाकात के नतीजे में जो चीज बनती है उसे बाद जगह कुरान ने कहा कि मिन नुत्फतिन अमशाजिन नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने तुम्हें एक मखलूत नुत्फे से पैदा किया। नुत्फतिन अमशाज का मतलब है मखलूत नुत्फा। अगर हम अंग्रेजी में कहना चाहे तो जाइगोट कहेंगे कि एक तरफ स्पर्म सेल होता है और एक तरफ वोम होता है, बैजा होता है और मादा मनविया, ये दोनों जब मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात के नतीजे में वो बैजा बनता है या वो जाइगोट बनता है जिसे नुत्फा अमशाज कहा गया, और वो माँ के पेट के अंदर वो बच्चा है जिसकी शुरुआत होती है। जरा ये बच्चा जो माँ के पेट के अंदर हमल करार पाता है उसके भी मरहले 3 अलग अलग हैं, उसकी भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि कुरान की एक और आयत है सूरह ज़ुमर की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया यख्लुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास, हम तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में पैदा करते हैं, तख्लीक करते हैं, खल्क़म मिन बादि खल्क़, एक मरहले से दूसरे मरहले में हम तुम्हें पहुंचाते हैं, फी ज़ुलुमातिन सलास, और हम तुम्हें पैदा करते हैं 3-3 पर्दों के अंदर, 3 अंधेरों में, 3 अंधेरे पर्दों, 3 अंधेरों में, फी ज़ुलुमातिन सलास का मतलब है, ज़ुलुमात कहते हैं अंधेरे को और सलास का मतलब है 3 अंधेरों में हम तुम्हारी परवरिश करते हैं। इसका एक उमूमी तर्जुमा यह किया गया कि 3 अंधेरों से मुराद 3 पर्दे माना लिए गए हैं, मुराद लिए गए हैं। हम इस तर्जुमे को भी एहतराम की निगाह से देखते हैं, ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन इससे बेहतर और साइंटिफिक मफहूम की भी तलाश करने की जरूरत है कि माँ के पेट में बच्चा जब परवरिश पाता है तो किन अंधेरों से वो गुजरता है। आम मुफस्सिरीन ने जो लिखा है 3 अंधेरे से मुराद, उन्होंने ये लिखा कि पहला तो जो है पेट की चमड़ी है और उसके अंदर मादर रहम है और उसके अंदर एक झिल्ली है, ये 3 अंधेरे उन्होंने मुराद लिया है। लेकिन इसमें आप गौर कीजिए कि 3 अंधेरे कैसे होते हैं। अगर ऊपर कपड़ा भी मिला ले तो चौथा अंधेरा हो गया, फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा बुरखा भी पहन ले तो 5वां अंधेरा हो गया। तो आखिर ये हम कैसे मफहूम ले सकते हैं कि पेट का एक अंधेरा है, फिर उसके बाद मादर रहम का एक अंधेरा, यूटेरस का अंधेरा और उसके बाद प्लेसेंटा का अंधेरा। ये अंधेरा तो बात कुछ समझ में आने से खासिर है। एक आदमी मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में और अगर 3 फ्लोर में, तो अगर लाइट चली जाए तो क्या आप कहेंगे कि वो 3 फ्लोर के 3 अंधेरे में है, और 4 फ्लोर में तो क्या आप कहेंगे कि 4 अंधेरे में। तो 3 अंधेरा 4 अंधेरा, इसका मतलब जो है वो पर्दों से नहीं है, बल्कि हमल जब ठहरता है तो ये एम्ब्रियोलॉजी के सब्जेक्ट में बात आती है कि ये नुत्फा जो मर्द दाखिल करता है वो सीधे सफर करता है माँ के पेट के अंदर। जैसे औरत का जो पेट है उसमें 2 तरफ 2 गुर्दे होते हैं, उसी तरह 2 ओवरीज होते हैं, बैसादान जिसे कहते हैं, जहां गुर्दे होते हैं वहीं करीब करीब में, मतलब अगर आप ड्राइंग आपको जहन में हो तो माँ का जो यूटेरस है, मादर रहम, वो बीच में है और उसके बाद 2 नलियां जाती हैं, तकरीबन 5 या 6 इंच की लंबी नलियां होती। उन नलियों के इख्तिताम पर गुर्दे की शक्ल की 2 गोया के वो होते हैं जिसे ओवरीज कहा जाता है, बैजादान कहा जाता है। उसमें से जो है बैजा यानी अंडा निकलता है, महीने में एक मरतबा वो अंडा निकलता है। जब मर्द का मादा मनविया, वो खलिया, वो सेल जब जाता है तो सीधे सफर करता है और फेलोपियन ट्यूब यानी मादर रहम से एक ट्यूब का कनेक्शन होता है बैजादान को, उस ट्यूब के अंदर हमल करार पाता है। पहला मरहला वो होता है कि जहां जो है मर्द का सेल और औरत का सेल दोनों मुलाकात करते हैं और ये ट्यूब के अंदर दोनों की मुलाकात होती है और पहला बच्चा जाइगोट जिसे कहते हैं वो वहां करार पाता है। अब आप गौर से देखें तो मालूम होता है ये जो फेलोपियन ट्यूब है, बच्चा जो माइक्रॉन्स में होता है उसकी साइज को अगर आप देखें मिलीमीटर्स में नहीं, माइक्रॉन्स में भी नहीं, बल्कि आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उतना छोटा होता है। उस बच्चे के तनासुब से ये जो नली है फेलोपियन ट्यूब, ये गोया के कई किलोमीटर लंबा सुरंग के मानिंद है और सुरंग में अंधेरा होता है, टनल होता है। तो बच्चा पहले परवरिश पाता है टनल के अंधेरे में, सुरंग के अंधेरे में, और यहां बच्चा तकरीबन 5-6 दिन तक इस टनल के अंदर रहता है। फिर इस टनल से स्लिप होकर फिसल कर आता है और मादर रहम में आकर गिरता है। गिरने के बाद मादर रहम का जो अंदरूनी हिस्सा है, उस अंदरूनी हिस्से को अगर आप गौर से देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो गोया के वो बारीक रेशे 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 उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा बच्चा जो देख ही नहीं सकते, 5 दिन तो वो टनल के अंधेरे में था, फिर वहां से नीचे गिर के आता है और माँ के मादर रहम के अंदरूनी हिस्से में अपने आप को जाकर चिमटा लेता है। गोया के वो एक जंगल का अंधेरा है। वो जो आप नसें देखते हैं वो नस बच्चे के तनासुब से बहुत मुहीब जंगल है और जंगल के अंदर जाकर वो बच्चा फंस जाता है।